पुस्तकर नाम निर्भय हुओ शांत रह। आमे अशांत और आतंकित हेबा नहीं। केते प्रयत्न कले मध्य केते सावधान रहिले मध्य मनुष्य जीवन रे अप्रिय परिस्थिति जे न आसीबो यह संभव नुहे। एठारे सीधा और सरल जीवन कहार मध्य नहीं। निज तरफरु मनुष्य शांति संतोष और संयम रहिले मध्य काहाकू किछि न कहिले मध्य किछि न चाहिले मध्य अन्य माने ताको शांतिपूर्वक बंचिबाकू देबे। यार कौनसी निश्चितता नहीं। केते थर तो सीधा साधा व्यक्ति मानक ठारू लाभ उठाइबा पई दुष्ट दुर्जन मानक लालसा आहुरी तीव्र होई जाए। दृढ़ प्रतिरोधर संभावना न देखी सरल व्यक्ति मानक हैरान हेबा करिवारे दुर्जन किछि ना किछि लाभ विषय चिंता करिथाए। आम समस्तंकर शरीर रे एमिति किछि होई जाइछि जे सेथिरे प्रति पदक्षेप रे कौनसी ना कौनसी रोग हेबार आशंका रहिताए। एटम बम परीक्षण द्वारा वृक्ष वनस्पति गुड़िक नष्ट हेबा द्वारा कारखाना गुड़िकर धुआं द्वारा वायु प्रदूषित होई प्रकृतिर संतुलन में व्यतिक्रम देखा जाइछि। एही कारणरू दैवी विपत्ति भली अनेक थर बेमारी देखा जाइछि एवं संयमी लोक मध्य निजर स्वास्थ्य हराई बसिछि। खाद्य पदार्थ अशुद्ध स्वरूप रे बाधा प्राप्त हेबा, सेथिरे पोषक तत्व कमी जिबा, आहार विहारर अप्राकृतिक परंपरा सहित घसारी नेउथिबा विवशता आदि अनेक कारण एपरि रहिछि जहा संयमी लोक को मध्य रोग आड़क टाणी नहीं जाए। प्रियजन मानक मृत्युर शोक सह्य करी नथिबा व्यक्ति किए अछि? ए नाशवान दुनिया रे समस्ते मरणाधर्म होई जन्मछंती। मनीषरे चित्ता प्रज्वलित होई रही थाए। जन्म भली मृत्यु मध्य संसार एक सुनिश्चित सत्य। निज घरर, निज परिवार, निज प्रिय समाज केही ना केही मरिबे निश्चय एवं मरिबा परे शोक संताप कराजिब। माँ मानंकु निज कोଳରେ खेलुथिबा प्राणप्रिय पिला मानंकर शोक सहिबाकू पड़िथाए। पत्नी माने निज जीवन धारा पति मानंक अस्थि को बांधी रखिबार देखा जाए। मित्र ठारू विच्छेद होई जाए। भाई भौणी, शला भिणई, ज्वाई पुओ, बापा माँ, पुओ नाती आग पछ होई समय असमय मरी जाती। जहा घरे एपरी घटना घटे सेमाने ताकू वज्रपात भली अनुभव करती। बाकी लोक एहाकू एक छोट नगण्य घटना क्षणिक कौतूहल बोली भावी देखै हेबार सहानुभूति प्रकट करी उपेक्षा करती। एही क्रम संसार रे अनादि कालरू चली आसुछि। परिस्थिति मनुष्य को परिवर्तन करबा पाई मध्य विवश करिथाए। चाकरिया मानक बदली होउथाए। व्यापार, शिक्षा बा अन्य कार्य पाई पति पत्नी अलग अलग रहंती। पवनर प्रवाह रे उड़ुथिबा सुखिला पत्र भली परम स्नेही मनुष्य मध्य अनेक थर दूर को चली जाए एवं तार विच्छेद भीषण पीड़ा देइथाए। आर्थिक हानिर अवसर बुद्धिमान व्यक्ति पाई आसी थाए। चतुर व्यापारी मध्य अनेक थर एपरी उठिबा पड़िबा मध्य फसी जाए। ताकू निजर आजीविक प्रतिष्ठा हराइबाकू पड़िथाए। दैवी प्रकोप कारणरू अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, भूकंप, बन्या, अग्निकांड, चोरी, डकायती, रोजगार करुथिबारु व्यक्ति मृत्यु, प्रतिस्पर्धा, व्यापार मांदा, विश्वासघातक आदि अनेक घटना आकस्मिक घटिथाए। फलरे अनायासरे बहुत बड़ा आर्थिक आघात लगे एवं तार फलस्वरूप भारी क्षति सहिबाकू पड़े। चलंता गाड़ी ता धारणारू ओह्लाई जाए एवं अप्रत्याशित परिस्थिति गुड़िकर सम्मुखीन हेबाकू पड़िथाए। परीक्षा रे प्रस्तुतिर लागिथिबा छात्र मानक मध्यरू 35 ରୁ 40% उत्तीर्ण एवं 60 ରୁ 65% अनुत्तीर्ण होइथांती। चाकिरी पाई खाली पड़िथिबा गोटिए स्थान पाई 100 दरखास्त पड़िथाए। ता भितरू जनकू मिले, बाकी 99 जनकू निराशा हेबाकू पड़िथाए। अनेक प्रेम अभिनय रे दुखद अंत होइथाए। ता भितरू सुंदर स्वप्न परिस्थितिर आघात रे चूर्ण होई जाए। एही प्रकार असफलता, निराशा, हानि, चिंता, प्रतिकूलता और हैराणर अवसर प्रत्येक मनुष्य सम्मुखरे छोट किंबा बड़ रूपे आसी थाए। ताहाठारू संपूर्ण सुरक्षित रहिबा काहा पक्षे संभव नुहे। इच्छा बा अनिच्छा सत्वे
ପ୍ରତିକୂଳତା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଭାବାବେଶ ପ୍ରବାହମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ନିଜ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ଏପରି ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ବିପନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ ଭାବି ପାରିନଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ସେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ ତାହା ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥିତି ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ବିପତ୍ତିରୁ ବାହାରିବା ମାର୍ଗ ତ ମିଳିନଥାଏ, ବରଂ ଓଲଟା କଠିନତା ଆହୁରି ଗଭୀର ଦହଲରେ ଫସିଯିବାର ବିପଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଠିଆ ହୁଏ। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତି, ଲୁଗା ରଙ୍ଗାଇ ବାବାଜୀ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ବାକି ରହିଯାଏ। କେତେଥର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଲୋକେ ପ୍ରତିକୂଳତାର କାରଣ ଯାହାକୁ ଭାବନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗାଳି ବର୍ଷି ଯାଆନ୍ତି। ଗାଳି, ମାରପିଟ, ମୋକଦ୍ଦମା, ହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ଆବେଶ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ। ପଛରେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଏ, ବିପତ୍ତି ଏକଲା ଆସେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଧରି ଆସିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରତିକୂଳତା ବିଚଳିତ ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୁଝାମଣା, ଦୂରଦର୍ଶିତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ବାଧାବିଘ୍ନ ସକାଶେ ଅଧିକ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ନ ରହେ ତେବେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଢ଼ ହୋଇ ନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସେ। ଫଳରେ ବିପତ୍ତିର ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ବିପଦର ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କେବେ ଯଦି ଶାନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଚାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ ଏବଂ ଭାବିଥାଏ ଯେ ଆଗତ ବିପତ୍ତିର କୌଣସି ସମାଧାନ ନଥାନ୍ତା ତ କିଛି କଥା ନଥିଲା। ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ନିଜ ଭୁଲ କାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଘରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ, ଏକ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ତାର ଯିବା ପରେ ହାନି ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶୋକ କାରଣରୁ କାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିରନ୍ତର କାନ୍ଦିବା, ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବା ଏବଂ ସେହି ଶୋକକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ତେବେ ଏକମାତ୍ର ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟତିକ୍ରମରୁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ଦୁଇଗୁଣ ବିପତ୍ତି ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। ଆଖିର ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଦିଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ। ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଅନିଦ୍ରା, ଉନ୍ମାଦ, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡବଥା ଆଦି ଅନେକ ନୂଆ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ଶୋକ ସନ୍ତାପକୁ ବୁଝାଇବା ବା ତାର ସହାନୁଭୂତିରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ସବୁ କାମ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଦୁହାଁଳା ଗାଈକୁ ସମୟରେ ନ ଦୁହିଁଲେ, କୁଣ୍ଡା ପାଣି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ମିଳିଲେ ଦୁଧ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଦେଖାରଖା ନ କଲେ କ୍ଷେତ ଓ ବେପାର ବୁଡ଼ିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ଅବସରରେ ଚୋର ଚୋରି କରିଥାଏ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୂତନ କର୍ମ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦଳବଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ତାହା ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକ ନିଜ ସହିତ ଅନେକ ନୂତନ ବିପତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଦୂରଦର୍ଶିତା ପୂର୍ବକ ଏହା ବିଚାର କରାଯାଏ ତ ସେ ଘଟିତ ଘଟଣା ଏବେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଉଟି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଶୋକ ସମାପ୍ତ କରି ସାଧାରଣ କ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ନ ଉଠାଇ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କରା ନ ଯିବ? ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ମନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିବେକ, ସନ୍ତୋଷ ଓ ଦୂରଦର୍ଶିତା ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ଶୋକ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିବା ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଅସଫଳତା ସମୟରେ ମନ ମାରିଦେବା ଏବଂ ନିରାଶ ହେବାର ଔଚିତ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବା
ଉଚିତ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ସଂସାରରେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ 2/3 ଅସଫଳତା ଏବଂ 1/3 ସଫଳତାର ଅନୁମାନ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଉପରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେତିକି ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଥରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବା ସେମିତି କିଛି ବିପତ୍ତି ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଓ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ 2 ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଭଲ ଡିଭିଜନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ପକ୍କା ହୋଇପାରେ। ଜୀବନ ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ସେଥିରେ 2-4ଟି ଅସଫଳତା ପାଇଁ ଜାଗା ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନ ରହି ଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତା। ଏହା ବିଚାର କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସାହସ ଏକାଠି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀଣତାକୁ ଭୁଲି 2 ଗୁଣ ଉତ୍ସାହରେ ଆଗାମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପାରନ୍ତି। ଏଥର ଚାକିରି ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ, ଏହି ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ ତ, ଏଥର ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ ଆରଥରକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ ତାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ହସି ହସି ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା ତ ବିଚଳିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିଭା, ସାହସ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଓ କୌଶଳ ମହଜୁଦ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ନାହିଁ ତ ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯିବ। ନ ଜୁଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସ୍ତର ଉଣା କରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଜୀବନଯାପନ ନିର୍ବାହ କରାଯାଇପାରେ। ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେହିପରି କାହିଁକି ନ କରିପାରିବା? ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଗରିବ ହୋଇଯିବା ନାହିଁ। ସମୟ ଆମର ଉପାର୍ଜନ ଉପରେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିଲା ତ ଆମେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟିକୁଟି ସହଜରେ ସେହି ଅସନ୍ତୁଳନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ସମୟ ଅନୁରୂପ ନିଜର ସ୍ତରକୁ ଉଣା କରିବାର ସାହସ ଯା ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କ୍ଷତିରେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁରୂପ ନିଜକୁ ଢାଳି ଦେବାର ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଶିଖିଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଧନୀ ଭଳି ଦରିଦ୍ରତାରେ ମଧ୍ୟ ହସିବା ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାର କାରଣ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଯିଏ ଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଜ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରଯତ୍ନ, ପୁରୁଷାର୍ଥ, ସାହସ ଓ ଉଲ୍ଲାସକୁ ହରାଏ ନାହିଁ, ସେ ଆଜୀବିକାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ପାଇଯିବ। କାଲି ବଙ୍ଗଳା ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଏବଂ ଆଜି ଠିକ୍ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଅଧୀରତା ତ କାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ମାଗଣାରେ ମଉଜ କରୁଥିବା ଲୋକ, ହାରାମଖୋରି ହାନିର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକ କଥା ତ ବୁଝାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମହଜୁଦ ଅଛି, ସେ ତ ଭୂମିକୁ ଲାତ ମାରି କେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାର କରିପାରିବ। ସେ କାହିଁକି ନିରାଶ ହେବ? ସେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦାସୀ। ଯାହା ପାଖରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ? ମତଭେଦର ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବାରେ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବିଚାର ବିନିମୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଭିତରୁ କିଛିଟାର ଚୁଟକି ମାରି ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଉତ୍ତେଜିତ ଦିମାଗ ତିଳକୁ ତାଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ସୋରିଷକୁ ପର୍ବତ ବନାଇଦିଏ। ସଂଶୟ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିକ୍ଷୋଭରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାବନା କଳ୍ପନା କରିଥାଏ। ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁର୍ଜନ, ଦ୍ୱେଷୀ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ିଥିବା ଦିମାଗର ପାରା ତଳକୁ ଖସିଲେ ମତଭେଦର କାରଣ ବହୁତ ଛୋଟ ମନେ ହୁଏ। କିଛିଟା ନିଜକୁ ସୁଧାରି, କିଛିଟା ତାକୁ ବୁଝାଇ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝାମଣା କରି ମିଳିମିଶି ସମନ୍ୱୟ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ସହ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ନୀତି ଉପରେ ଚାଲି ମତଭେଦ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହିବାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯାଇପାରେ। ଆବେଶରେ ଓ ଉତ୍ତେଜନାରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଟୁ କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। କମ୍ପଜ୍ୱର ଓ ସନ୍ନିପାତରେ ପ୍ରଳାପ କରୁଥିବା ରୋଗୀର କଥାକୁ କିଏ ମନେ ରଖେ? କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଓ ଭ୍ରମ କାରଣରୁ ଯଦି କେବେ କିଛି କଟୁ ବଚନ କେହି କହିଦେଇଛି, ତ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରେମ, ସହଯୋଗ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ତାହା ଆମେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭିତରେ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ।
ନିଜେ ମିଠା ଓ ସଜ୍ଜନତା ପୂର୍ବକ ବଚନ କହିବା ଓ ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝଗଡ଼ାର ବହୁତ କାରଣ ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶଙ୍କା ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କାଲି ଆହୁରି ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆଶା ରଖିବା। ଏହି ଆଧାରରେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ସିଧା ଚାଲିପାରେ। ଯିଏ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ସାହସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାର ଆଶାର ଦୀପ ଲିଭିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ତ ମୃତ ସମାନ। ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ବିତାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିତିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆ କାପୁରୁଷ ଓ ଭୟାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାହସ ଓ ଶୂରବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମେ ସାହସୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକୂଳତା ସହିତ ଯୁଝିବାର ସାହସ ରଖିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆସିବ ତ ସାହସୀ ପହିଲମାନ ଭଳି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବାହାଦୁରୀ କାମ ଅଟେ। ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଦେଖି ଅଧା ବିପତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ। ଅନ୍ଧକାର ପରେ ପ୍ରକାଶ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ବିପତ୍ତି ସର୍ବଦା କିପରି ତିଷ୍ଠି ରହିବ? ଆମେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ପରମାତ୍ମା ସଦାବେଳେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ, ସାହସୀର, ବିବେକବାନ ଓ ବାହାଦୁରର ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ନ କରିବେ? ଶାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଧମକାଏ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚକ୍ର ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଦେବ। ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସିବା ଭଳି ଅଶାନ୍ତି ପରେ ଶାନ୍ତି, ବିପଦ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ନିରାଶ କାହିଁକି ହେଉଛେ? ଆମେ ଅଶାନ୍ତ ଓ ଆତଙ୍କିତ କାହିଁକି ହେଉଛେ? ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ? ରଖିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆସିବ ତ ସାହସୀ ପହିଲମାନ ଭଳି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବାହାଦୁରୀ କାମ ଅଟେ। ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଦେଖି ଅଧା ବିପତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ। ଅନ୍ଧକାର ପରେ ପ୍ରକାଶ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ବିପତ୍ତି ସର୍ବଦା କିପରି ତିଷ୍ଠି ରହିବ? ଆମେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ପରମାତ୍ମା ସଦାବେଳେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ, ସାହସୀର, ବିବେକବାନ ଓ ବାହାଦୁରର ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ନ କରିବେ? ଶାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଧମକାଏ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚକ୍ର ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଦେବ। ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସିବା ଭଳି ଅଶାନ୍ତି ପରେ ଶାନ୍ତି, ବିପଦ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ନିରାଶ କାହିଁକି ହେଉଛେ? ଆମେ ଅଶାନ୍ତ ଓ ଆତଙ୍କିତ କାହିଁକି ହେଉଛେ? ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ? ଚିନ୍ତା ଏକ ବିନାଶକ ବୃତ୍ତି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ଓ ସମୟକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରି ପାରିଥାନ୍ତା ଓ ଆଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ବିଦ୍ୟାଧନ ଅଥବା କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ କଳା ଶିଖି ପାରିଥାନ୍ତା, ତାହା ବ୍ୟର୍ଥରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ସେତିକି ସମୟକୁ ସେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନରେ ବିକାଶ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଚିନ୍ତାରେ ହରାଇ ଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କୌଣସି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ଚିନ୍ତାରେ ହରାଇ ଦେବା ଦୂରଦର୍ଶିତାର କାମ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଲଗାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଓ ସେଥିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ ଲାଗି ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ରଚନାତ୍ମକ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଟିକିଏ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ ତ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲିବା, ଉଠିବା, ବସିବା ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ କିଛି ଶକ୍ତି ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷତି ସେଇଠି ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅଥଚ ଚିନ୍ତା ନିଜ ପଛରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଯେତିକି ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମହୁମାଛି ଭଳି ସେତିକି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ବିଷଦାନ୍ତ ଫୋଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ଜାଲରେ ଫସି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ସରଞ୍ଜାମ ହିଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାଏ। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ନେଇଯିବା ବାଲା ଏହି ଚିନ୍ତା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଚଗୁଲ ହି ପରୟୋ ତ ନ ଚିତା କୋ ଶଙ୍କ, यह स्वंख्य चुंदन जियत
मुए जात व अंक अर्थात चिता तो शव को जलाई थाए किंतु चिंता तो जीवित मनुष्य को दहगंज करी मारी थाए। चिंता द्वारा मस्तिष्क भितर काम करुवा सेल और फाइबर शक्ति किपरि जीवन शक्तिर तड़ित क्षरण होता है जर्मान रे एक डाक्तर ए विषय अनुसंधान करी जानिथिले। जड़े संपूर्ण सुस्थ व्यक्ति को हठात चिंताजनक समाचार शुणा दिगला। यह द्वारा विचलित हो उठिबारु चेष्टा करिबारु तार मुंड बुलेला एवं से पड़ीगला। डाक्तर परीक्षा कले परे देखिले गोटाए झटकारे तार एते शक्ति समाप्त होइतिला जे तद्वारा से एक सप्ताह लगातार श्रम करि पारथांता। चिंता मनुष्य को उत्तेजित करे फलरे भीषण भाव शक्तिर अपचय होता है। यह द्वारा मनुष्यर सौंदर्य शारीरिक बल ज्ञानर नाश होता है। चिंता जीवर शत्रुर काम है भयभीत करवा एवं आक्रमण करवा। चिंता ठीक यही भली काम करिथाए। सुजोग मिलिले दिन राति मनुष्य को हंतसंत करिथाए। रक्त वीर्य बल बुद्धिर निरंतर शोषण करिथाए। व्यक्ति को निराश करिदिए। यह द्वारा मनुष्य सदाबले डरी मरी रही थाए। किछि दिन एहिपरि रहिबा द्वारा चिड़चिड़ा प्रकृतिर अर्थ विक्षिप्ततार स्थिति आसी जाए। स्थिति अधिक विकृति हो जिबा परे मनुष्यर प्राण ही नहीं ही छाड़ी थाए। छोटिया कथा को नहीं एते बड़ दुष्परिणाम पर्यंत पहुँचवा कथा बड़ अड़ुआ लगे किंतु एहिपरि ही होइथाए। एही स्थिति बड़ विपदपूर्ण होइथाए। कौनसी डाक्तर पाखरे यार उपचार मध्य न थाए। यार परिणाम अंत काल पर्यंत मृत्यु ही होइथाए। ताहले चिंता काहींकी आसे? यह एक विचारणीय प्रश्न। अधिक गभीरता को जाई देखिले जଣା पड़े जे यार आधार भंगारुचा पचासढ़ा परी मने हेब। चिंता आसे नहीं, मनुष्य स्वयं ताकू डाकी आणे एवं निज पाखरे पाली पोषी रखे। चिंतार अर्थ कौन समस्या ठारू हारी जिबा, निजे निजकू पराजित बोली घोषणा करदेबा। यह एक मनोविकार जहा मनुष्यर दुर्बलता को प्रकट करिथाए। प्रस्तावित बाधा विघ्न को निजर शक्ति ठारू बड़ मानि नेबा व्यतीत चिंतार अन्य किछि अस्तित्व नाही। खाइबा पीबा चालीचलन और सामाजिक व्यवहार अनेक चिंता होइथाए किंतु एहार आधार एते छोटो जे ताकू जानिबा परे हस माड़ी थाए। मोर पड़ोसी भल खाउछि पिउछि, तार चाकिरी बहुत बढ़िया किंतु निजर भोजन बड़ निकृष्ट, वेतन मध्य कम मिलुछि। एही कथा को विवशता पूर्वक देखिबार अर्थ चिंता। अन्य माने भल खांती तो कौन हैला? अनेक एपरी अछंती जो माने कि थरटिए ही खांती। तुम्हें केवल 100 टंका ही वेतन मिलुछि, हेले असंख्य लोक एपरी अछंती जो माने कि दिन तमाम खटी खटी केवल 12 अणा पाई थांती। ताहले ए चिंता काहींकी? एथिरु जଣା पड़े जे चिंतार आधार एतिकी बड़ नुहे जेतिकी लोक माने ताकू गुरुत्व देई भाबंती। चिंता द्वारा निजर कार्यक्षमता उणा करदेबा, जीवन रे अस्तव्यस्तता उत्पन्न करिबा अल्प विकसित बुद्धि संपन्न लोकमानक काम यार आत्मविश्वास अभाव चिन्ह अटे। यह को न बढ़ाई दूर करवा उचित। यह तुमर शत्रु। यही कारणरू संपूर्ण मनरे निजर विकास पथ उपर अग्रसर हो परिबो नाही। अधूरा मनरे जदि केबे निजर क्षमता को दोष दियो एवं लक्ष्य प्राप्ति को बड़ दुस्तर कार्य बोली भाव तो यह तुमको तार दास करदेब। यह द्वारा सफलता प्राप्ति रे संदेह प्रकट हेब। आशावाद और कर्मठ ताकू निज जीवन रे धारण करने द्वारा सही आसुरिक चिंता आपे आपे फेरी जीव। एहाठारु हारिबा अर्थात जीवन प्रति नैराश्य यार परिणाम है पतन आड़ को उन्मुख हेबा। यह अतिरिक्त आउ किछि नहे। तेणु निज जीवन को समुन्नत करिबा पई यह को सदाबले दूरेई रखिबा उचित। अन्यथा यह असमय रे ही खाइजिब, डाकी नहीं होई पारे। चिंता ठारू रक्षा पाइबार सबुठारू उत्तम समाधान है आध्यात्मिक धारणा। यही संसार रे जहा किछि भी होउछि ताहा सब एकमात्र खेल। कहा अभिनय सुखद होइथाए तो कहार दुखद। नाटक करुथिबा अभिनेता जानी थाए जे सबु स्टेज पर्यंत सीमित।
ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଣା ରୂପକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଓ ମାନିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ନାଶବାନ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ଆସକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାରୁ ଆପେ ଆପେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ବ୍ୟାପାର ଚଳାଇବା ଉତ୍ତମ। ସମସ୍ୟାଠାରୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସଂଯୋଗ ବା ପାଠ ମାନନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅସଫଳତାପୂର୍ବକ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ତୁମର ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯିବ। ବିଚାରର ସୀମା ଯଦି ନ ବଢ଼ିଲା ତ ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ମାନବ ଜନ୍ମ ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ଚିନ୍ତା ଜୀବନର ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନବୀୟ ବିକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ, ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତାର ଦୁନିଆ କହିବା ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଏହି ଛୋଟିଆ କ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଲଘୁରୁ ମହତ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ଏକ ଶୂନ୍ୟ କଳ୍ପନା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ସଫଳତାର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟିଏ, ତାହା ହେଲା ନିଜର ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବା। ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରଗତି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମାର୍ଗ। ଯେଉଁ କାରଣ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ତାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ସେତିକି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ଯେତିକି ତାର ଚିନ୍ତିତ ରହିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। କେତେକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅଯଥାରେ ଲୋକମାନେ ତା ଉପରେ ଆଶଙ୍କାପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନା ମନେକରି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଝିଅର ବିବାହ ହେବାର ଥିଲେ ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଭୋଜିଭାତ ଓ ଲୁଗାପଟାର ପ୍ରବନ୍ଧ କିପରି ହେବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବେ ତ କ'ଣ କହିବେ, ତାର ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପଟେ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଃଖୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଜଳିବା ଆଜି ସଂକ୍ରାମକ ହୋଇଗଲାଣି। ଚିନ୍ତା ଏକ ପ୍ରବଳ ମନୋବ୍ୟାଧି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ମାର୍ଟ ବରିଂ ଏଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ୱେଲ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଏଡୱାର୍ଡ ପୋଡୋଲସ୍କି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରୁ ହୃଦୟ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଗଣ୍ଠିବାତ, ସର୍ଦ୍ଦି ତଥା ବହୁମୂତ୍ର ଆଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ସାଧନ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଡକ୍ଟର ଏଲିକ୍ସ କେରଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଚିନ୍ତା ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯାହା ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳାଉଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇଥାଏ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଶକ୍ତି ନାଶ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନବୀୟ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଏହି ଜୀବନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ରଖେ, ଯେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତାରହିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ବଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଚିନ୍ତା ରହିତ ଜୀବନ ସଫଳତାର ସ୍ରୋତ ଅଟେ। ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସରଳ ଉପାୟ। ଦତ୍ତଚିତ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ତ ବିବିଧ ରୂପରେ ଅନୁଭବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କାମ ଭଲ ଭାବେ ପୂରା ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ମାନସିକ ଚେଷ୍ଟା ସେଥିରେ ଲଗାଇଲେ ଚିନ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଅକର୍ମଣ୍ୟ ରହିବା ଫଳରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଚାର କରିବା ପୂରା ସମୟ ଚାଲିଯାଏ।
ଏକ ଲୋକୋକ୍ତି ହେଲା, ଖାଲି ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୈତାନର ଘର। କିଛି କାମ ନଥିଲେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଖରାପ ବିଚାର ଉଠିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଓ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଲାଗି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ବିତିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଭୟଙ୍କର କଳ୍ପନାରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାହା ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଅକାରଣରେ ବିଳାପ କରିବା ଲାଭ କ'ଣ? ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଲାଗି ରହିଯିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏହିଭଳି ଆଗତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଦେଖ, ତୁମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। ହିଟଲର କହୁଥିଲେ, ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖରାପରୁ ଖରାପ ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅକାରଣରେ ଉଠୁଥିବା ଚିନ୍ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଜଣେ ପହିଲମାନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହରାଇବ। ଏହି ଆଶାରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗଠନ କଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ ମାରିଲା, ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ଖାଇଲା। ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଜଣେ ପହିଲମାନ ସହ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଲଢ଼ି ହାରିଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ଶ୍ରମ ବେକାର ହେଲା ବୋଲି ମନେ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାହାର ପରିଶ୍ରମ ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ରୂପେ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମରୁ ସାହସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ଖରାପ ପରିଣାମ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଠାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ସୁଖଦ କଳ୍ପନାର ସତ୍ପରିଣାମ ତ ତୁମକୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିରୁ ତୁମକୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅକାରଣରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ବିନା ଭାବିଚିନ୍ତି କୌଣସି କଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶା କରିନିଅନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ତୁମକୁ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରମ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଅନୁକୂଳ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂରଣରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବିପରୀତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ। ଏହିପରି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତାପ କରି ବସି ବସି ଚିନ୍ତା ବା ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଅସଫଳତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପୂର୍ବ ସଫଳତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ଅସଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ବିପରୀତ ଘଟଣା ଜୀବନରେ ଘଟିତ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜର ମିତ୍ର, ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଓ ବିବେକଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବତଃ ତୁମକୁ ବାଧାବିଘ୍ନର କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ନିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି କଠିନତା ଆସିବା କିମ୍ବା ଲୋପ ପାଇବାରେ ଦେଖା ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରୁ ଚିତ୍ତକୁ ହଟାଇ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲଗାଇବା ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏ ସଙ୍କଟ ଏପରି ହୋଇଯାଏ ଯେ ଯାହାକୁ ସୁଧାର କରାଯାଇ ନ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦୁଷ୍ପରିଣାମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କୌଣସି ରଚନାତ୍ମକ ଉପାୟ ଖୋଜି ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ଶୋକର ବାତାବରଣକୁ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ହେଉଥିବା କାମରେ ଲାଗିଯିବ। କାହାକୁ ରୁଚି ଯଦି ଧାର୍ମିକ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଥାଏ, ତେବେ ଗୀତା, ରାମାୟଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରି ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତୁଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଯିବା ଉଚିତ। ନିଜର ରୁଚି ମୁତାବକ ନିଜ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ ଏପରି କୌଣସି ସାଧନ ଜୁଟିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିହେବ। ଚିନ୍ତା ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବସିଥାଉ ତ ଆମେ ନିରାଶାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଟାଣି ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଉ। ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ସଦାବେଳେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଅଭାଗା, ମୋ ଜୀବନରେ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଗଲି, ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଜମି କିଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ ପରମାତ୍ମା ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ଆଦି ନିରାଶାଜନକ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ତ ବିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କର। ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ, ଚରିତ୍ରବାନ ଓ ସୁସ୍ଥ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ନୂତନ
ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତା ସହିତ ମେଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ତୁମର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ଈଶା କହିଛନ୍ତି, କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବରଂ ସୁନିୟୋଜିତ ପ୍ରଯତ୍ନ କର। ଫଳରେ ତୁମର କାଲି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚାତାପ ଓ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କର୍ମନିଷ୍ଠା, ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ କୁଶଳତା ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା କଦାପି କର ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବାର କଳ୍ପନା କର। ଏଥିରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରେୟ ନିହିତ। ଭୟର କାରଣ ଏବଂ ନିବାରଣ। ଭୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣର ଅଜ୍ଞାନ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିନଥାଉ, ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଡରିଥାଉ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର, ମେଘ, ବିଜୁଳି, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ତୋଫାନ, ଅଗ୍ନି, ସର୍ପର ସ୍ୱରୂପକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିନଥିଲା। ତେଣୁ ଚେତନା ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିତି, ଶକ୍ତି ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁରୂପ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲା। ଦେବତା ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରାଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ପୂଜା ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି ଅହିତ କରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବକାଳରେ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କଲା ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିପତ୍ତି ଓ ବେମାରୀର ମୂଳ କାରଣ ବିଦିତ ନଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଭୂତର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା। ପ୍ରାୟ ଐତିହାସିକ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଭୂମିର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଏହି ଦେବତା ଓ ଭୂତମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଥିଲା। ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ବେମାରୀ ହେଲେ ଭୂତ ନିକଟରେ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିବା ଲୋକ ଏବେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳିବେ। ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏବେ ସେମାନେ ଉପହାସାସ୍ପଦର ପାତ୍ର। ଏହି ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେଣି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ସମୁଚିତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଓ ରାହୁଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟକର ଗ୍ରହଦଶାର ଆତଙ୍କ ସମାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଭୟ ଅବାସ୍ତବିକ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସାପକୁ ସମସ୍ତେ ଡରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଥା ହେଲା, କେବଳ 17% ସାପ ବିଷଧର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛି, ସେ ସାପକୁ ମୋଟେ ଡରି ନଥାଏ, ବରଂ କେତେଥର ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାଏ। ସର୍କସ କର୍ମଚାରୀ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଡରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର କାମ କରାଇଥାନ୍ତି। ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ, ବାଘ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନ ଡରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଯଦିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହିଂସ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଚିହ୍ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଶଙ୍କା ମନରେ ଉଠିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂରା ପରିଚୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଆଶଙ୍କା ମିତ୍ରତାରେ ବଦଳିଯାଏ। ଅନ୍ଧକାର ଯିବା ସମୟରେ ଡର ମାଡ଼େ, କାରଣ ମୁହଁକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାଳେ କ'ଣ ଥିବ, ତାହା ଜଣା ନଥିବ। ମନରୁ ଅନେକ ଭୟ କଥା ଉଠେ। ନଦୀର ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଜାଣିବା ପରେ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦିନବେଳା ତ ଏକଲା ଯିବା ନଦୀର ଗଭୀରତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିନା ଶଙ୍କାରେ ପାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଭୟ ଅଜ୍ଞାନର ମୂଳ। ହାନି, କ୍ଷତି, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅସଫଳତା, ଆକ୍ରମଣ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଗ୍ରହଦଶା, ଭୂତ ଆଦିର ଆଶଙ୍କା ଯେତିକି ଡରାଇଥାଏ, ବାସ୍ତବରେ ତା'ର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇନଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ କାପୁରୁଷତା, ଭୀରୁତାର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଥାଏ। ଯାହାର ଯେତିକି ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସେ ସେତିକି ନିର୍ଭୟ ରହିବ। ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୟ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ। ଜ୍ଞାନର ଉପାସନାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଓ ସଂଶୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଭୀଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ନିଜର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ଲଗାଇବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୟ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ସେ ନିଜ ମାନସିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ
ସେହି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଅପବ୍ୟୟ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ମନୋବଳ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ନିର୍ଭୀକ ଲୋକେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହସିବା, ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶଙ୍କା, କୁକଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହୋଇ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସଂସାରରେ ମହାପୁରୁଷ ଓ ରାଜନେତା ଅଗଣିତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଶୁଭ ସମ୍ଭାବନା ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି।